सत श्री अकाल सारे पटियाला वासियों ਨੂੰ। मैं मनदीप सिंह सिद्धू SSP पटियाला ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फिर दोबारा फेसबुक पे लाइव हो रहे हैं। तो अज 13 जुलाई 2020 ਨੂੰ मैनू पटियाले इत्थे सर्विस करदे बतौर SSP जिला मुखी 2 साल के करीब अज मैं 2 साल कंप्लीट कर लिए। मैं सब तो पहला सारे पटियाला वासियों का आपदे वल्लों ते जिला पुलिस पटियाला वल्लों तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करदा ते जिस ढंग का तुसीं सहयोग सानू दिता पुलिस नूं दिता वो बयान नहीं किया जा सकता। बहुत सारे साडे कोले टैसटिंग ते टफ टाइम्स आए जिहदे विच असीं जिहनूं कह दो भी औखियां घड़ियां भी आईयां, इम्तिहान का टाइम भी आया, पर पटियाला पुलिस के मेहनती पुलिस अफसरां ने टीम पटियाला ने उन्होंने वो मुश्किलों वो केसां नूं हल करने लई जी जान ला दिता। तो उहदे विच जिथे अज सब क्योंकि 2 साल कंप्लीट करते किसी की कोई कामयाबी जदों हुंदी है किसी मामले दे विच हुंदी है तो वो सब तो पहला वो एक बंदे नूं उहदा नहीं जाता भी क्रैडिट सिर्फ कोई SSP पटियाला नूं जाता, वो सारा क्रैडिट है मेरी टीम पटियाला नूं जाता है। साडे कांस्टेबल तो लैके उत्तों तक कांस्टेबल हैड कांस्टेबल ASI सवान सब इंस्पैक्टर चौंकी इंचार्ज SHO गस्टर्ड अफसर DSP सवान फिर SP सवान वो सारी टीम वालों जो काम किया जाता है उस करके क्रैडिट मैं सारा इस टाइम का क्रैडिट वो सारा टीम पटियाला नूं दिंदा है। उहदे विच बहुत सारिया जो मुश्किल आईयां ते उहदे जिस ढंग नाल पब्लिक ने सानू कोऑपरेट किया उहदा वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पब्लिक का थैंक्स भी करदा ते अगों भी इहो जी तोथों तवक्को करदा उम्मीद करदा कि जिस ढंग का प्यार तुसीं सानू दिता उस ढंग का आउंदी गां पटियाला पुलिस नूं इसे ढंग नाल ही तुसीं प्यार सत्कार दिंदे रहोगे। मैं साडे खास तौर पर CM पंजाब का महाराणी साहब का सारे पोलीटिकल जिन्ने भी अपने नुमाइंदे है भावें रूलिंग पार्टी दे है भावें ओपोजिशन दे है, साडे MLA सुबान साडे जिवें इत्थे जिला अकाली दल दे हैगे सुरजीत रखड़ा जी हो गए, किसान यूनीयन दे हो गए, जिहड़े साबका जिहड़े MP है डॉक्टर गांधी हो गए, जां जिहड़ियां मजदूर जथेबंदियां फिर उहदे टीचर यूनीयनस है होर है बहुत सारे लैवल ते कई मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे सानू ये लगता सी भी ये किते कानून की उलंघना हो रही है तो वो असीं वो भी कार्रवाइयां कीतियां बट उहदे नाल नाल फिर भी इन्हां सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ सानू बहुत ज़्यादा सहयोग दिता गया। मैं मुख्य तौर पर 2 साल दे विच जिहड़ियां मेन तुहानूं इस साडे जिला पटियाला पुलिस दीयां कुछ गल्लां साझीਆਂ करना चाहूँगा पिछले 2 साल दीयां। साडे NDPS एक्ट दे विच असीं जिहड़े ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1121 ਮੁਕੱਦਮੇ दर्ज किए, 1364 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ पिछले 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तार किया, लगभग 70 किलो अफीम रिकवर की है, 4000 किलो के करीब असी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रिकवर की है। फिर उस तो बाद सुल्फा समैक चरस इंजैक्शन गांजा ये सारा कुछ के नाल फिर असी 100 ਦੇ करीब ਜਿਹੜੇ 4 व्हीलर है ਜਿਹੜੇ जब्त किए समगलर्स ने, फिर 2 व्हीलर के 238 किए, एक्साइज एक्ट के असी ਜਿਹੜੇ शराब की करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1790 केसिस रजिस्टर्ड किए ਤੇ 1649 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर असी एक्साइज एक्ट 370 4 व्हीलर ਜਿਹੜੇ व्हीकल है कारां जीपां वो तो 2 व्हीलर 213 असी वो जब्त किए हैं। आर्म एक्ट दे विच असीं जिहड़े है 34 मुकदमे है जिहड़े असीं 20 मुकदमे दर्ज करके ते 34 आदमियों नूं गिरफ्तार किया। उहदे च 28 पिस्टल 9 रिवॉल्वर 3 बंदूकां बाकी होर सारियां बहुत सारियां चीज़ां
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 18 ਅਸੀਂ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗੈਂਗ ਫੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਕੈਤੀ ਰੋਬਰੀ ਦੇ 158 ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 168 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਓਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 235 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀਤਾ। 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ NDPS ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ CM ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3252 ਲਗਭਗ 3000 ਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 4,22,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 135 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ DGP ਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 84 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 8000 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 27 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 29 ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਨਾ ਕਤਲ ਉਹ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 29 ਅੰਨੇ ਕਤਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 5-5 4-4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਅਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਜੀ ਜਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ, ਐਜ਼ ਏ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਪੇਸ਼ਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
कि असी ਜਿਹੜੇ क्राइम पेशा ਦੇ ਵਿੱਚ कार्रवाई करिए। इस तो इलावा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ करना चाहूँगा कि पिछले 114 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ लॉकडाउन ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ कोरोना महामारी ਦੇ दौरान, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰ कोरोना महामारी ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ उस टाइम का जे पिछे नूं निगाह मारीए 3 या 4 महीने पिछे नूं निगाह मारीए, जदों एकदम असी पंजाबी सारे तैयार नहीं सी, थ्रू आउट वर्ल्ड ही तैयार नहीं सी, ते उदों एकदम करोना की गल हो गई सी ते पता लग्या सी लॉकडाउन लगना ते करफ्यू लगना। ते उस टाइम दे विच सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार नहीं सी, कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी महकमा आम लोग भी इस गल लई तैयार नहीं सी। ਤੇ ਜਦੋਂ SOP ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੜੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਬਾਕੀ ਅਫਸਰ ਸਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਮੰਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਾਲਿਆ ਜੀ, 500 ਰੁਪਇਆ ਪਾਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਲੈਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ AG ਆਫਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਹਿਜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਖਮਲੀ ਦਸਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਖਮਲੀ ਦਸਤਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਫਿਊ, ਲੋਕਡਾਊਨ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਫਿਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਫਿਰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਵਾਰੀ
ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਜਦੋਂ 114 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਸੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ 526 ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪਏ, 827 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, 90 ਵਹੀਕਲ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ 17,858 ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ, 811 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 70,000 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਸਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮਕਸਦ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਡ, ਸਾਡਾ CPRC ਯੂਨਿਟ, ਸਾਡੇ ਸਾਂਝ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਡੇ SHO, ਸਾਡੇ DSP ਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਥ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਮ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਟਸ ਫੂਡ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਾਸਕ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਇਹ ਤਕੜਾ ਮਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਕਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ
ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲ ਸੀ, ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਆਪਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, CM ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। DGP ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਈਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਨੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਐਂਜਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਨ ਚਲੇ ਵੇ, ਕਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਵਢਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਢਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰਸ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ 100 ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਰਮਜੀਤ ਸਮਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਦੀਪ ਜੀ, ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਲਵਦੀਪ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ
ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 70,000 ਜੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਮਨਦੀਪ ਮਰਦਾਹੇੜੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਟਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਦੀਪ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੰਗੋਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਮਝਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦੀ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹਜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਕੇਸਿਸ। ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਜੇ ਪੀਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 121 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਨੀਤ ਚਹਿਲ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 95,929 12506 ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 95,929 12506 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਮਨਾਮ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਨਦੀਪ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਜਿਮਸ ਹਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪਰੈਡ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਨੂੜ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਕੱਲ ਦੇ SSP, ਕੱਲ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ, SC, ਕੱਲ ਦੇ MLA, ਕੱਲ ਦੇ MP, ਕੱਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਅਮਨ ਧਨੋਆ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਕੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਮਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 20 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 4000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਹੈ 2200 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜੇ 2200 ਬੰਦਾ 20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਸਮਝ ਬੰਦੇ ਆ ਕਈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵੱਜ ਜੂਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਆਪ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਏ, ਕਈ ਰੌਲੇ ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ
ਸਾਡੇ ਵੂਮਨ SHO ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੂਮਨ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ DCPO ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹ SP ਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ DCPO ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਵੇਂ ਸਾਥੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਆਪਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। DCPO ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ 959929 12504 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਓਪਨਲੀ ਨਾ ਕਹਿ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਓਪਨਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਸਨੀरहेजा ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਂਸਿਸ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਕਲਾਂ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਸਟਰੀਟਸ ਮੁਹੱਲਾਸ ਕਾਲਨੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਵੀਅਰਿੰਗ ਮਾਸਕ ਵਾਇਲੇਟਿੰਗ ਦੀ ਨੋਰਮਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਪੰਕਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੰਦੀਪ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਔਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਮੇਨ ਰੋਡ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੂ ਪਾਲਸਾ ਰੋਡ ਅਰਾਊਂਡ 4-5 PM a lot of space illegally occupied and goods are sold people park their cars motorcycle on the road due to which it becomes very difficult for the passers ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਟੀ 2 DSP ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ DSP ਸਬਾਨ ਤੇ SP ਸਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ हेलो सर आई वांट टू आस्क क्या सिर्फ मास्क अलाउड है कोई हैंकी और कोई कपड़ा अलाउड है या नहीं नहीं तुसी कोई भी जिहड़ा जिहदे कोले मास्क नहीं कपड़ा परपज ये है ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੁੱਕ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਢਿਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਸਾਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਨੱਕ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ ਉਹਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਸੁਕਾਵੋ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਡਿਡ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਪਏ 24204 ਯੂਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਫॉर ਵੂਮਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਸਟ ਫਲੋਟ 1 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹ ਪੀਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਕ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕਰਫਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਘਟ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਪਾਇਆ ਕੋਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੇਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਖੂਬ ਜਾਣੋ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਆਪਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਸਟ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬੈਸਟ ਆਫਸਰਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ SHOs ਜਾਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਸਵਾਨ ਬੈਸਟ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ DSP ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਸਟ ਟੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨਡ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ 9317004455। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਲੀ ਨਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਾ 70% 90% ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਵੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੀ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੈਲੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ 3% ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਨ, ਕਾਰ ਲੌਕਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 9855530021। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, 3 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੀ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ, ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਮਾਸਕ ਕੱਢੋ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ 98 142 18 339। ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀੋਂ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਡੀਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਡੀਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ 2 ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ 97 814 19 310। ਸਲੂਟ ਟੂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਵਿਦ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਐਂਡ ਪੀਸਫੁਲ ਵਿਦ ਆਲ ਵਿਦ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਸਕੂਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬਟ ਹੋਮ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ ਅਲਾਉਡ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਦਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਡ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਟਿਊਟਰ ਕਰੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। First of all, very very congratulations on completion of 2 years in Patiala district। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 81 465 22 ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਥਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ honor to request you that people have forgotten the instruction passed by the government Punjab regarding the precaution to be taken during the COVID। hundreds of people are removed the mask as corona period। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲਾ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ 8559 000009
Sir, in Smana, people mostly are not wearing mask. Heavy rush at some places. Many people not following the guidelines of government. बहुत माड़ी गल है, बहुत ही माड़ी गल है। देखो जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਟੀਐਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9815024204। Sir, congratulations for your achievement. Keep it up. I request for the woman senior citizen just float one number that ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਆਫਿਸਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ so many friends have lost their life partners and their children are abroad. They are living under constant fear of loneliness and theft. So much so that I have to give them shelter at my place during lockdown. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 181 ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 112 ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 95929 12510 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 95929 12510 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 95929 17910 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਐਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ, ਸਲੂਟ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ, ਬਹਾਦਰ ਅਫਸਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
देखो यूथ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਅਮੀਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਰ, ਟੀਵੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਏਸੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਸ਼ ਰਗੜਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ 15,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 20,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਆਫ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਉਜਵਲ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖੋ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ। ਬਹਾਦਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦੀ ਬਜਾਏ 48 ਘੰਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੂਗੀ, ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੋਇਆ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਨਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੈ ਹਿੰਦ।